신유형 Part 3 시작하겠습니다. 먼저 지문에 있는 문제를 잘 파악하는 게 중요하겠죠. 62번. What is the conversation mainly about? 해서 이 대화가 주로 이야기하는 게 뭐예요? 하고 물어보네요. 그래서 저는 주제에 관련된 내용을 질문할 때 특정 마크라든지 여러분만의 표시를 좀 남기세요. 이렇게 추천을 드리는데요. 왜냐하면 사실 이 문제가 3인 대화문이에요. 3인 대화문 같은 경우엔 대화의 주제가 쉽게 바뀌지 않습니다. 그래서 문제를 첫 대사, 두 번째 대사를 듣고도 첫 번째 문제를 못 풀었다면 조금 흘려보내신 다음에 마지막에 그것에 대한 얘기를 푸셔도 크게 어렵지 않을 것 같아요. 자, 보기 보죠. 어카운팅 도큐멘트에서 세무문서라고 되어 있네요. 저는 어카운팅, newly, 새롭게 launched, 출시된 오피스 프로덕트, 사무용품, presentation schedule, 발표 일정, contract, 계약 디테일, 세부사항 이렇게 되죠. contract. 63번 What is the problem에서 문제가 무엇입니까? problem의 문제일 거예요. 그래서 문제, 우리 이런 문제가 있어. 이런 것들이 문제가 될 거야. 이런 내용도 기다렸다가 정답을 찾도록 하죠. A. The report deadline에서 보고서의 마감 일자가 cannot be met, 만날 수 없어요. 무슨 얘기냐면 마감 일자를 맞추지 못해요. 마감일. The computer file is missing, 분실됐어요. 그래서 파일이요 missing 됐습니다. 저는 file missing. Some numbers에서 몇몇 숫자가요 don't add up 해서 더해지지 않았어요. properly. 그래서 저는 don't add up이 특별하네요. An ordering mistake has been made 해서 주문 실수가 만들어졌습니다. 어떤 거냐면요. 저희가 만약에 티셔츠를 쇼핑몰에서 구입하는데 노란색 사기로 했는데 제가 모르고 빨간색 이렇게 해서 빨간색 그 티셔츠가 왔을 때 ordering mistake이라고 얘기할 수 있겠죠. 64번. What does a woman mean? 여자가 의미하는 거 뭐예요? 그래서 여자 대사에서 우리가 답을 찾을 건데 여자 대사 When she say leave it to me 그것을 나에게 두세요. 그것을 그냥 두고 가세요 라고 얘기하는 여자의 의미가 무엇입니까? 라고 얘기하는 건데요. 이 부분이 바로 신유형이죠. 그래서 여자가 이렇게 이야기하는 의미가 뭐예요 해서 전체 문맥을 좀 이해하시는 게 중요합니다. 일단은 문제 풀고 제가 해석할 때 전체적인 개괄사항 알려드리도록 할게요. A요. She will leave. 그녀는 떠날 거예요. For the personnel department에서 그녀는 인사과를요 떠날 겁니다. 이렇게 얘기하네요. 두 번째. She will attend. 그녀는 응대할 거예요. 혹은 뭐에 대해서 활동할 거예요. To the problem. 문제에 대해서 응대할 거예요. 그래서 문제를 본인이 해결하는 것들 얘기하는 거죠. By herself. 그녀 스스로. 자, 세 번째. She will fix the laptop. 랩탑을요 fix, 수리합니다 라는 뜻인데요. fix는 물리적으로 fix하는 거예요. 그래서 뭔가 고장 났을 때 이 소프트웨어적인 거 말고 하드웨어적으로 전원을 킨다든지 스크린을 다시 교체한다든지 이런 거요. 네 번째, she will calculate, 계산할 겁니다. The numbers에서 숫자들을 계산할 거예요. 됐죠? 자, 밑줄 한번 가보도록 하죠. 저는요, 인사과, 두 번째, 프로블럼에 attend 해요. 세 번째, fix 랩탑 합니다. 네 번째, calculate까지 밑줄 그으면 아주 좋겠습니다. 자, 이제 문제를 재생해 볼 건데요. 자, 이 부분 한번 잘 들어보세요. Questions 62 through 64 refer to the following conversation with 3 speakers. 네, 이게 굉장히 중요하죠. 그래서 신유형 중에서 3인의 대화문이 새롭게 들어가는 부분, 또 하나는 그 의미가 무엇입니까? 라는 어떤 회화적인 내용 혹은 대화의 맥락을 파악하는 부분을 물어보는 이 두 가지가 이제 새로운 신유형의 부분이에요. 일단 여러분 먼저 문제 푸시고 저랑 같이 해석하면서 어떻게 우리가 요령들을 파악할 수 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 안내문 나올 때 62번 눈 마주치세요. 자, 지금부터 갑니다. 가자. Questions 62 through 64 refer to the following conversation with 3 speakers. 3. I was just going over the financial report, and it seems there are a few errors in it. Well, I double-checked all of the data before I sent it to you, so it should be correct. What seems to be the problem? The numbers in the final column don't add up. There must be an accounting mistake somewhere. Leave it to me. I'll try reinstalling a newer version of the software and see if that fixes the issue. That should work. I heard the same problem happened in the personnel department. Really? I thought if you entered the numbers correctly, it could be a problem with the software. Then why don't we try it now? Number 62. What is the conversation mainly about? 네, 문제 정리하십시오. 됐나요? 자, 이제 우리 같이 한번 해석하면서 일단 내용을 파악해 보도록 하죠. 갑니다. I was just going over the financial report, and I just going over에서 여러분 go over 하는 게 뭐죠?
검토하다 이런 뜻이죠. 그래서 저는요, 막 검토했어요. 이렇게 얘기하네요. 다시 한번 들어보도록 하죠. 갑니다. I was just going over the financial report, and it seems there are a few errors in it. 근데 in it 해서 그 안에 뭐가 있는 것 같대요? some errors 해서 뭔가 잘못된 문제들이 좀 있는 것 같아. 이렇게 얘기하네요. 그래서 문장 보죠. I was just going over 해서 저는요, go over 해서 검토했어요. Financial report 해서 financial report 해서 검토했습니다. And it seems there are a few errors in it. 그래서 몇 가지의 문제점이 있는 것 같아요. Well, I double-checked all of the data before I sent it to you. 네, sent it to you. 너에게 보내기 전에 나는 더블 체크했는데 그래도 에러가 있었단 말이야? 이런 얘기를 하네요. So it should be correct. should be correct. 그게 맞아야 되는데 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 나 이거 여러 번 확인해서 너한테 보낸 건데 문제가 있다니. 이상한데? 이런 내용을 하고 있네요. 자, 그래서 What seems to be the problem? what seems to be problem. 그래서 문제가 뭔가 같아서 키워드 나왔기 때문에 여기서 63번 내려오셔야 됩니다. The numbers in the final column don't add up. 네, 그래서 선생님 저는 전체 문장 해석하지 못했어요 해도 어떤 특정한 단어가 들리면서 우리 정답 확인할 수 있겠죠? There must be an accounting mistake somewhere. 네, 그래서 accounting mistake이 somewhere 있어야 돼요. 그래서 다시 한번 62번에서 문제 못 푼 친구들 다시 한번 드러내줍니다. 내용 확인하죠. 문제가 뭐인 것 같아요. 그랬더니 the number in the final column에서 컬럼은 사실 우리가 기둥 이렇게 배우잖아요. 그래서 마지막 기둥에 있는 숫자들이요. don't add up. 그래서 더해지지 않았어요. 이런 뜻인데 우리가 세무 문서 같은 거 보면 보통 가로축과 세로축이 있어서 1월, 2월, 3월 이렇게 돼 있고 그죠? A 상품, B 상품, C 상품 이렇게 되어 있잖아요. 그래서 이렇게 된 것이 바로 우리가 column이라고 얘기하는데 final column이니까 제일 마지막에 있는 세로줄을 얘기한 거예요. 그래서 그것이요 더해지지 않았어요. There must be an accounting 더하고 빼고 이런 것들에 대한 mistake가 어딘가에 있는 것 같습니다. 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 그래서 Leave it to me. leave it to me. 그래서 여러분 나왔네요. 그걸 나에게 두세요. 이렇게 얘기하죠. 자, leave it to me 듣고 나서 뒤에 문장. I'll try reinstalling a newer version of the software. I will try 하면서 이 여자가 무엇을 해보겠습니다 라고 얘기하네요. 뭘 해보겠다고 하는지 다시 한번 확인해 보도록 하겠습니다. I'll try reinstalling a newer version of the 뭐야? 네, reinstalling 하는 거 들으셨어요? 그래서 재설치해 볼게요. newer 버전, 더 새로운 버전 이렇게 얘기하네요. I'll try reinstalling, 재시도해 보겠습니다. newer 버전을요, of the software에 and see if 무엇을 확인할게요. That fix the issue. 그래서 이 문제를 걔가 그것을 수리하는지 고치는지 다시 한번 수정하는지 한번 확인할게요. 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 정답 확인됐나요? 자, 뒤에 있는 내용은 빠르게 한번 넘어가 보자. software and see if that fixes the issue. See if 뭐뭐인지 확인하다. That should work. That should work. 여러분, 요것도 문제로 나올 수 있어요. That should work. 그것이 1이 되겠네요. 그렇게 하면 되겠네요. 이렇게 얘기한 겁니다. I heard the same problem happened in the personnel department. 네, 근데 무슨 문제가 있었어요? Personnel Department에서 인사과에도요 동일한 문제가 있어요. I heard 들었습니다. The same problem 동일한 문제가 happened 일어났어요. In the Personnel Department에서 인사과에 동일한 문제가 있었다는 거 들었어요. Really? I thought if you entered the numbers correctly, it could be a problem with the software. 네, 다시 한번 확인해 보죠. 정말로 I thought 내가 생각하기엔 if you entered the number correctly 당신이 정확하게 숫자를 기입했다면 it could be the problem 문제일 수 있어요. with the software. 그래서 소프트웨어의 문제일 수 있어요. 내가 1 더하기 2 더하기 3 하면 6이 탁 나와야 되는데 1 더하기 2 더하기 3 했는데 2 이렇게 나온 건 소프트웨어의 문제일 수 있다. 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 Then why don't we try it now? Why don't we 뭐뭐 해보는 거 어때? Try it now. 지금 한번 우리가 newer 버전을 한번 시도해보는 건 어때? 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 해석은 중요하지 않고요. 우리가 신유형에서 여러분들이 궁금한 내용을 좀 털고 가는 게 중요하겠죠. 자, 먼저 3인의 대화에 대해서 학생들이 굉장히 부담감을 가지고 있어요. 부담감을 가질 수밖에 없죠. 왜냐하면 문제가 재생되는 시간은 동일한데 2명이 이야기하던 걸 3명이 이야기하다 보니까 대화를 치는 속도가 빨라져요. 그러다 보니까 여러분들이 선생님 어떻게 상중하를 구분해서 문제풀이를 해야 될지 모르겠어요 하는 내용들을 자주 묻거든요. 그래서 제가 추천하는 부분은요. 이렇게 가셨으면 좋겠어요. 2, 3, 3 보통 이렇게 가셨으면 좋겠어요. 혹은 2, 3, 4 이렇게요. 그래서 첫 번째 문제는요. 첫 대사와 두 번째 대사에서 무조건 답을 찾으셔야 됩니다. 만약에 본인이 LC 점수가 400점대를 상회하고 있다면 무조건 첫 번째 문제에서 첫 번째 문제 정답 찾으셔서 1, 4, 4 이렇게 가셨으면 좋겠어요. 무슨 얘기가 되겠죠? 이 지문에서는 1, 4, 3인데
뒤에를 조금 더 길게 갔으면 좋겠다는 얘기예요. 그래서 첫 번째 문제는요. 무조건 첫 대사에서 정답을 찾으세요라는 게 저의 권고사항인데 선생님 저는 실력이 아주 그렇게 잘하지 못해요 하는 친구들은 두 번째 대사까지 가도 괜찮아요. 됐나요? 네. 그래서 여기에서 첫 번째 62번 문제를 푸시고요. 그 다음에 내가 첫 번째, 두 번째 대사까지 들었는데도 62번 못 풀었다? 포기하고 내려오세요. 그래서 63번 문제 키워드로 물어보는 문제를 내용을 확인하십시오. 됐나요? 또 하나는 63번의 문제를 풀면 보통 3에서 4 정도의 분명히 답이 나오게 될 거예요. 나오게 난 다음에 이렇게 의미를 물어보는 문제들이 나오기 전에 얼른 내려가셔야 돼요. 왜냐하면 이렇게 의미를 물어보는 문제 얘를 직접 해석해서 전체 문제를 이해할 수 없다면 바로 이 대사의 앞과 바로 뒤에 정답이 나오기 때문이에요. 됐나요? 네. 그래서 다시 한번 정리하겠습니다. 3인의 대사는요. 1, 2. 첫 번째, 두 번째. 그래서 첫 번째 문제를 빨리 푸시는 거예요. 그런 다음에 두 번째 문제로 내려오세요. 됐죠? 두 번째 문제를 못 풀으셨는데 Leave it to me가 들리시면 얼른 세 번째 문제로 내려오셔서 Leave it to me 뒤에 나오는 내용을 정답으로 선택하시는 거예요. 이해됐나요? 네, 아주 좋습니다. 그래서 우리가 상중하를 그 이전에 두 명이 네 번의 대화로 나눠서 할 때는 상중하가 쉬웠는데 세 명이 나오니까 복잡한 것 같지만 얼마나 익숙해지냐의 문제예요. 그래서 233 형태로요. 문제를 빠르게 풀고 내려오는 연습을 좀 하셨으면 좋겠어요. 됐나요? 자, 또 하나 제가 얘기하고 싶은 건요. 조금 화면이 지저분하니까 지우고 가죠. 제가 또 하나 말씀드리고 싶은 건 만약에 leave it to me라고 얘기했는데 선생님 저는 이걸 해석을 전혀 못했어요. 그러면 꼭 우리가 문제를 풀어야 되지만 찍고서라도 정답을 찾아야 되잖아요. 그래서 만약에 leave it to me 했는데요. 여기에서 똑같이 leave가 나오면요. 무조건 오답 처리하세요. 어떤 의미를 물어볼 때 동일한 동사를 써서 설명할 수 있는 경우는 사실 굉장히 적다고 보여지거든요. 그렇기 때문에 내가 만약에 정말 이해도 안 되고 뭐 하나 찍긴 찍어야 된다 그럴 때는 똑같은 동사나 똑같은 명사가 나와 있는 보기는요. 우리가 정답으로 체크하지 않겠습니다. 됐나요? 네, 아주 좋아요. 그래서 문제풀이 쫙 했으니까 우리 정답 한번 확인하죠. 얘가 무엇에 대해서 얘기하냐면 우리가 회계 문서, 회계 소프트웨어를 쓰는데 그게 제대로 숫자가 더해지지 않아서 이런 문제들이 있어 해서 여기서도 Financial Report라고 확인할 수 있지만 밑에 쪽에요. 빠르게 찾아봅시다. 아까 어카운트 하나 나왔죠? 네, 이런 것들 통해서 우리가 주제 문제는 확인할 수 있기 때문에 우리가 아까 전에 처음에 못 풀면 조금 내려와서 다시 풉시다 이런 얘기 했었죠. 그래서 선생님 저는요 근데 이거 딱 정답인지 몰랐어야 해도 확실히 오피스 프로덕트 아니죠? 스케줄에 대한 것도 아니었죠? 계약에 가는 것도 확실히 아니어서 오답을 제거해서도 정답 남길 수 있을 것 같아요. 두 번째 내려와서 문제가 뭐예요? 해서 역시 키워드 잡고 가는 거 굉장히 중요하죠? 동일하게 added up 이라는 게 그대로 들렸기 때문에 우리 정답 뽑는데 어렵지 않을 거고요. 두 번째 문제 역시나 특정 키워드 problem 이런 것들 잡고 문제 푸는 거 기존 문제 형태하고 동일합니다. 새롭게 더해진 leave it to me 그것을 나에게 두고 가세요 라고 얘기하는 건 leave는 어떤 장소를 떠나다 라는 뜻도 있지만 어떤 장소나 시간 혹은 사람에게 그대로 두다 이런 뜻도 있거든요. 그래서 그것을 나에게 그대로 두세요 하는 건 뭐냐면 이 여자가 뭐라 그랬어요? Reinstalling your version 해볼게요. 새로운 프로그램을 설치해 볼게요. 이 여자 뭐 하려고 하는 거야? 새로운 프로그램 설치해 볼게요. 랩탑을 고치는 겁니까? 소프트웨어는 고친다고 할 수 있겠죠. 그렇죠? 랩탑은 고치는 건 아니죠. calculate 여자가 직접 계산기 막 해보려고 그러는 거예요? 아니죠. 새로운 버전 설치해 볼게요. 인사과에 뭐 하는 거예요? 아니죠. 그래서 이 여자분이 하는 건 뭐죠? 맞아요. 문제를 해결해 보려고 스스로 한다. 여러분 이렇게 말씀드려서 미안합니다. 하지만 LC가 350 이하이신 분들은요. 여기에 집중하지 마시고요. 이 두 문제를 맞추는 데 집중하시는 게 맞아요. 되죠? 근데 LC가 350 이상인 분들이다. 그러면 이런 것들을 하나씩 정리해 가서 이제 공부해 가는 게 맞습니다. 됐나요? 네. 속도가 빠르게 전환되면서 익숙하지 않으신 분들은 조금 어려웠을 거예요. 다시 한번 음성 재생하면서 62번부터 64번까지 문제풀이 해보셨으면 좋겠습니다. 자, 여기까지 파트 3 정리하도록 하죠. 자, 신유형 파트 4 가겠습니다. 역시 지문에 있는 보기를 완벽하게 숙지하는 것 중요하겠죠. 첫 번째 문제 봤더니 Where most likely is a speaker? 스피커들이 어디입니까? 역시 어디가 제일 중요하죠. At the company conference에서 회사 회의 이렇게 얘기 나오네요. 저는 conference. At management meeting에서 여러분 매니지먼트 미팅은요.
운영진들의 회의인 거거든요. 그래서 회장님 단이라든지 아니면 사장단이라든지 이런 사람들의 회의를 얘기하는 거여서 저는 매니지먼트. 세 번째, employee orientation에서 직원 오리엔테이션. 저는 오리엔테이션. 여러분 오리엔테이션은 내가 몇 년씩 여기 회사를 다니고 받는 거야? 아니면 처음 들어갈 때 받는 거예요? 맞아요. OT 이렇게 해서 처음 들어갈 때 받는 거죠. safe training session. 저는 safety에 밑줄그면 딱 좋을 것 같아요. 자, 96번. What has already been given? 그래서 무엇이 이미 제공됐나요? To listener. 그래서 given, 주어진 것. tax form에서 세무서식 이렇게 얘기할 수 있겠네요. tax, employee ID badge. 배치까지 한번 가볼까요? short tour에서 투어는요 관광이라기보다는 회사에 가서 투어 시켜주는 거. 자, 여러분 여기가 이제 여러분이 다니게 될 회사입니다. 여기가 인쇄실이고요. 여기가 휴게실이고요. 무엇보다 중요한 건 여기가 회장님실이고요. 이런 거 있죠? 투어, 전 투어. 컴퍼니 매뉴얼. 매뉴얼은 어떤 거냐면요. 이런 지시사항은 지키셔야 합니다라는 게 매뉴얼이에요. 혹은 내가 어떤 기계를 작동시킬 때에는 이렇게 조립하세요. 이렇게 청소하세요. 이렇게는 사용하지 마세요. 이런 것들 매뉴얼이라고 할 수 있겠죠. 97번. 그래픽을 봤을 때 그래서 그래픽 있는 문제를 딱 볼 때 친구들이 이제 부담감이 커져요. 선생님 저는요 지문 읽을 시간도 없는데 어떻게 이렇게 그래픽까지 나오니까 토익이 저를 너무 어렵게 하는 거 아닙니까? 이렇게 질문하는 친구들 많은데요. 여러분 지금 한번 파트 4의 문제를 한번 보세요. 사실 파트 4 마지막 장, 특히 마지막 장 보면 보기들이 엄청나게 길거든요. 근데 지금 보기들이 어떻죠? 사실 길지 않아요. 그래서 토익은요 여러분에게 충분히 문제를 풀 수 있는 시간들을 만들어 주려고 해요. 그래서 보기의 문제를 짧게 하고 그래픽을 넣는다든지 아니면 앞선 문제에서 쓸데없는 얘기들을 많이 하면서 뒷문제를 읽을 수 있는 시간을 충분히 준다든지 이런 식으로 해서 여러분들이 충분히 문제 풀 수 있는 시간을 확보해 주기 때문에 너무 겁먹고 가지 말자고요. 됐죠? 자, 그래픽 보면 which one, 어떤 것이요? will be final event에서 마지막 이벤트가 될 것입니까? 라고 얘기하네요. A요. 매뉴얼 리뷰요. taking photo요. 사진 찍는 것. brief 간략한 투어요. 네 번째 meeting with supervisor. meeting supervisor 다 글래요. 이렇게 밑줄 긋어요. 근데 여러분 97번 같은 문제 지금 표 보면 답이 보이죠? 자, 표를 딱 보세요. 표를 한번 보죠. 표를 봤어요. 자, 마지막 뭐예요? meeting with 슈퍼바이저네 답은 D. 이렇게 하면 됩니까? 안 됩니까? 안 돼요. 듣는 것 없이 지문과만 비교해서 듣는 것 없이 지문과만 보기 위해서 정답 체크하는 건요. 오답으로 갈 수 있어요. 뒤집어서 얘기하면 뭐예요? 듣는 것 없이 얘가 정답이에요? 그럼 여러분 얘는 정답하지 마세요. 얘는 오답 처리. 그러면 우리 보기 하나는 제꼈네요. 됐나요? 이런 팁들을 하나하나 모아서 여러분들한테 다 알려드릴게요. 겁먹고 가지 마세요. 자, 됐습니다. 이제 안내문 나오겠죠? Question 71, 아니요. 95 through 97 refer to the following conversation 나오면 혹은 뭐 뉴스레터라든지 텔레폰 콜이라는 거 들리면 95번 보기 빠삭하게 보고 있으면서 역시 상중하 이동하시는 거예요. 자, 지금부터 문제풀이 가죠. Questions 95 through 97 refer to the following talk and schedule. Welcome and congratulations for being chosen to be a part of Joyce Manufacturing. Before we begin, I'd like to let you know a little bit about today's schedule. For our morning session, the HR director will be looking over the company employee manual in detail. You should have all received one this morning when you arrived. Also, we will be taking photos for employee ID badges, which will be ready later this week. In the afternoon, we were supposed to take a brief tour of the facilities first thing, but the schedule has changed because of your supervisor's urgent personal business. Therefore, an individual meeting with your supervisor will be followed by a brief tour of the facilities. Now, before we begin, I have some tax forms to pass out. Please fill these in and give them to the HR director when she arrives. Thank you for your attention. Number 95. Where most likely is the speaker? 자, 문제 정리하십시오. 정리됐나요? 네, 아주 좋아요. 자, 우리 95번부터 문제풀이 할 텐데 학생들한테 제가 많이 받는 질문들을 좀 여기서 말씀을 드려요. 여러분들이 속이 시원해 주잖아요. 저한테 학생들이 선생님 그래프 있는 문제를 미리 읽어놓을까요? 안 읽어놓을까요? 이런 거 많이 물어보시는데요. 지문 숙지는 무조건 잘 돼 있어야 돼요. 그렇기 때문에 지문 숙지에 대한 부분은 완벽하게 돼 있어야 하기 때문에 또 도표가 그렇게 어려운 것도 나오지 않아요. LC 부분에서는. 그렇기 때문에 도표 반드시 봐두시는 게 어떤 걸 물어보겠다라는 감각이 생길 수 있는 중요한 부분입니다. 자, 이제 우리 한번 문장을 한 문장씩 들으면서 확인해 보죠.
Welcome and congratulations for being chosen to be a 자, welcome 하면서 뭐라고 했어요? Congratulations, 축하합니다 이렇게 얘기하네요. 뭘 축하하는 거죠? Welcome and congratulations for being chosen to be a part of Joyce Manufacturing. A part of manufacturing에서 우리 회사의 a part 일부가 되신 걸요 축하드립니다 이렇게 얘기하는 거네요. 그래서 사실 선생님한테 선생님 이 문제 쉬워요 이렇게 물어보면 아니요 조금 어려워요. 그래서 오리엔테이션은 어떻게 표현했냐 하면 처음 회사에 온 사람들을 어떻게 표현했냐면 우리 회사의 일부가 되신 분들 너무 축하드려요. 뭐 고용됐다든지 인터뷰에 패스했다든지 이런 내용이면 조금 쉬울 텐데 우리 회사의 일부가 되신 분들 축하합니다. 네, 난이도 어렵네요. Before we begin, I'd like to let you know a little. 네, before we begin 하면서 이런 것들이요. 이제 LC 시험에서 실제로 대화할 때 대화가 통하지 않는 사람들은 LC 시험도 잘 못 보게 할 거야. 이런 유형들을 많이 추가하면서 well 뭐 이렇게 해서 대화적인 형태를 많이 이렇게 취하는데요. 그래서 간혹 몇몇 선생님들은 여러분 이제부터 뭐 영화 드라마나 영화 다큐멘터리, 영화 라디오 영어 라디오를 많이 들으세요 이렇게 얘기하는데요. 저는 사실 제 입장은요. 토익이 이런 회화적인 부분을 많이 넣었다고 해서 우리가 영어 라디오로 들으면서 사실 시간을 많이 할애하기에는 취업하기에 해야 될 게 너무나 많아요. 그래서 이런 것들은요. 제가 점차 정리해서 여러분들한테 알려드릴 테니까 여러분들은 저희가 전해드리는 팁을 잘 알고 계시면서 문제풀이 하는 게 사실 중요할 것 같아요. 자, 그래서 Before we begin, I'd like to let you know a little bit about today's schedule. I'd like to let you know, 알려주고 싶어요. Little bit about, 조금이요. 뭐에 대해서요? Today's schedule에 대해서 알려드리고 싶어요. 그래서 For our morning session, the HR director will be looking over the company employee manual in detail. 네, 무엇을 looking over, 검토한다고 얘기하죠? 맞아요. 매뉴얼을 우리가 할 거예요. 그래서 in the morning session, 여러분 표에서도 볼 수 있죠? 모닝 For our 세션에서 morning session, the HR director will be looking over the 디렉터가 looking over 할 거예요. company employee manual in detail. 그래서 지금 매뉴얼에 대한 걸 할 거예요. 이런 얘기 나와서 뭔가 매뉴얼이 좀 화두가 됐죠? You should have all received one this You should have all received one. 그래서 당신들은요 모두 이것을 받았어야 돼요. 이렇게 얘기하네요. morning when you arrived. This morning when you arrived. 네가 아침에 도착했을 때 이거 받았어야 돼. 뭐 받았어야 돼요? 네. 그래서 이 문제도 사실 난이도가 높다고 느껴지는 건 키워드를 잡아서 문제를 푸는 게 아니고 어떤 답이 먼저 나오고 그다음 키워드가 나와서 난이도가 좀 높다. 이렇게 우리가 책정할 수 있을 것 같아요. Also, we will be taking photos for employee ID badges, 그래서 아이디 배지에 대한 사진 촬영할 거예요. 역시 도표에서 확인 가능하죠. which will be ready later this week. 네, 그래서 later this week에 준비될 아이디 배지를 위한 사진 촬영도 오늘 할 겁니다. In the afternoon, 오후에는 we were supposed to take a brief tour of the facilities. 네, facility 그래서 우리의 시설을 brief tour 간략하게 투어를 하려고 했는데 오후에 여러분 스케줄 확인 가능하시죠? 네, 하려고 했는데 First thing, but the schedule has changed because schedule has changed 하면서 이거를 물어본 이유가 나온 거죠. 지금 스케줄이 has been changed가 없었다면 얘 그냥 표 보고 이거 정답하면 되잖아요. 그렇죠? 변경됐어요. 어떻게 변경됐습니까? schedule has changed because of your supervisor's urgent personal business. 네, 이것도 문제가 될 수 있네요. 왜 변경됐죠? 슈퍼바이저가요. urgent business 뭐가 있었기 때문에 이렇게 되는 거죠. 그래서 Therefore, an individual meeting with your supervisor will be followed by a brief tour of the facilities. Now, before we begin, 자, 이제부터 쓸데없는 얘기들이 계속해서 나옵니다. 이런 쓸데없는 얘기들이 나오는 이유는요. 네, 맞아요. 도표가 있기 때문에 여러분들이 문제를 충분히 볼 수 있는 시간 주기 tour 위해서입니다. of the facilities. Now, before we begin, I have some tax forms to pass out. Please fill these in and give them to the HR director when she arrives. Thank you for your attention. 하고 Number 95. 까지 문제 확인하시면 아주 좋겠어요. 자, 이제 우리가 마지막 문제 선생님 살짝 그냥 넘어갔거든요. 요거 설명해 줄게요. 자, 이제 넘어가 보죠. 그래서 표를 봤더니 10시부터 10시 50분까지는 인플로이 매뉴얼 리뷰가 있고요. 11시부터 11시 50분까지는 사진 찍을 거고요. 다음 주에 아이디 카드 나오니까 12시부터 1시 30분까지는요. 점심 식사 하실 거예요. 2시부터 2시 50분까지는요. 여러분 이 시설 어떤 건지 한번 쫙 구경시켜 드리고 3시부터 3시 50분까지 슈퍼바이저 미팅 있습니다. 이렇게 했는데 자, 이제 우리 스크립트로 넘어가죠. Welcome and congratulations for being chosen
선택된 거에 대해서 축하드려요. To be a part of Joyce Manufacturing. 만약에 이 표현을 몰랐다면 우리 챙겨가도록 합시다. 아까 말했던 것처럼 인터뷰에 통과하신 거 축하해요. 우리 하이어링 되신 거 축하합니다. 우리 멤버, 패밀리가 된 거 축하해요. 뭐 이런 식으로 표현할 수도 있겠죠. 그래서 선택당한 거 축하합니다. Before we begin, 우리가 시작하기 전에요. I'd like to let you know, 알려주고 싶어요. A little bit about today's schedule, 오늘 스케줄에 대해서 말해주고 싶어요. For our morning session, 오전에는요. 여기까지겠죠. 오전이요. 여기까지요. The HR Director에서 인사부장님께서 will be looking over, 우리 같이 한번 쭉 볼 거예요. The Company Employee Manual을 볼 겁니다. In detail, 세부상 있는 거 하나하나 볼 거예요. You should have, 반드시 올, 이걸 가지고 있어야 돼요. Received one, 수령한 이것을 모두 다 가지고 있어야 돼요. 그래서 매뉴얼 받으신 거 다 가지고 있어야 돼요. 어떤 거냐면 this morning when you arrived, 네가 도착했을 때 받았던 그거 모두 다 가지고 있어야 돼요. 또한 will be taking, 그래서 여기 부분이 received, be given 해서 정답이 되겠죠. also 또한요, will taking photos, 그 다음 내용 하는 거죠. taking photo 할 겁니다. 오전에요. for employee ID badge요, which will be ready later this week. 그래서 이번 주, 다음 주가 아니고요. 이번 주 후반이네요. 이번 주 후반에 나올 ID 배지를 위해서 we were supposed to take a brief tour of the facility. 자, 여기부터 꼼꼼하게 한번 보자. 우리는요, 뭐뭐 할 거였어요. Take a brief tour. 짧은 관광, 그러니까 짧은 구경을 할 예정이었어요. 이 시설에 대해서. First thing. 그래서 뭐냐면 오후 세션에 첫 번째 걸로 구경 먼저 하려고 그랬어요. 그렇죠? 오후 세션에 첫 번째 걸로 구경 먼저 하려고 했어요. 그런데 but the schedule had changed 해서 변경됐어요. Because 뭐뭐 때문에요? Your supervisor가 urgent personal business에서 개인적인 사업 문제, 급한 그런 것 때문에 우리가 좀 변경됐어요. Therefore, 그러므로요. individual meeting은요. with your supervisor가 will be followed by a brief tour. 자, 요거 잠깐 설명할게요. A. 학생들이 이거 헷갈려하는 경우가 많거든요. 이거 되게 쉽거든요. 여러분 보세요. 자, follow가 무슨 뜻이냐면 따르다 이런 뜻이에요. 자, A가 주어 자리에 있으니까 뭐라고 해야 되죠? A가 따르다. B를 이렇게 되는 거죠. 그렇죠? A가 B를 따르다. 그러면 A 행사가 먼저 일어나는 거예요? B 행사가 먼저 일어나는 거예요? 맞아요. B 행사가 먼저 일어나는 거죠. 그래서 A가 B를 따르는 거니까 A 행사가 먼저 일어나고 따라서 A 행사가 일어나는 거죠. 제가 지금 제대로 말했어요? 다시요. A follow B는요. A가 B를 따르다 해서 B가 먼저 나오고 따라서 A가 나오는 거예요. 됐죠? 그러면 A, B followed by는요. by B. 이렇게 하면요. 얘 반대죠? 그럼 뭐가 되는 거예요? A가 먼저 일어나고 B가 일어나는 거죠? 자, 그대로 봅시다. 자, 보세요. A, meeting with supervisor가요. A고 B followed by a brief tour니까 A, B followed by B인 거죠. 그래서 나중에 일어나는 건 뭐예요? 마지막에 일어나는 건 바로 브리프 투어를 한다는 내용이죠. 그래서 무슨 얘기냐면 원래 이 순서대로 하려고 그랬는데 슈퍼바이저 일정 때문에요. 요거하고 요걸 바꿔서 갈 거예요. 그래서 파이널로 일정이 이루어지는 건 뭐라는 거죠? 이걸 가장 파이널로 할 겁니다. 이런 내용이 되는 거죠. 자, 그런 다음에 뒤에 쓸데없는 내용 나와요. Now, 지금부터요. Before we begin, 시작하기 전에 I have some tax form. 나는 세무 문서가 있는데 세무 신고서 뭐 이런 것도 다 포함될 수 있을 것 같아요. To pass out, 나눠줄. Please fill these in, 이것들을 다 작성해 주세요. And give them to the HR director. 그리고 HR 인사과 부장님께 건네주십시오. When she arrives, 그녀가 도착하면 이라고 얘기하네요. Thank you for your attention. 당신의 주의 집중에 감사합니다. 까지 내용 확인하면 아주 좋겠어요. 자, 여기 뒤에서 이 부분 끝나고 나서 여기 나우부터요. 쓸데없는 문장이 한 3문장 나오거든요. 이런 시간을 왜 주는 거예요? 맞습니다. 여러분들이 이런 도표를 읽을 시간을 충분히 주기 위해서 대화문의 길이를 조금 더 길게 하는 거예요. 그래서 문제 푸는 건 결국 똑같아요. 문제 읽을 시간도 결국 똑같아요. 누가 잘 겁내지 않고 대담하게 문제를 잘 진행해서 푸느냐, 이게 관건이 될 것 같아요. 그죠? 또 하나는 파트 7의 여러분의 그 지문과 한번 비교해 보세요. 굉장히 쉬운 도표예요. 그렇기 때문에 여러분들이 문제를 풀고 또 문제를 읽는데 그렇게 크게 부담이 되지 않을 것 같습니다. 자, 정답 확인해 볼까요? 95번의 답은요. Employee Orientation. 처음 온 거 환영합니다. 여러분 되신 거 축하해요. 이렇게 하면 이게 오리엔테이션이구나. 이렇게 다시 한번 좀 기억하셨으면 좋겠어요. 준 거 뭐죠? 맞아요. 매뉴얼 오늘 아침에 다 나눠준 거 반드시 다 가지고 계셔야 돼요. 얘기했죠. 마지막 문제. 그래서 도표를 보면 마지막 하는 게 뭐죠? 2개의 스케줄이 변경되면서 답은 C 확인 가능한 거죠. A, B followed by면 마지막에 일어나는 거 뭐예요?
A, B followed by B면 마지막에 일어나는 거 뭐예요? 맞아요. B가 나중에 일어난다는 거죠. 됐죠? 네, 그래서 우리 정답은 C 확인 가능합니다. 도표 문제에 대해서 제가 여러분한테 이번 시간 통해서 충분히 여러분 요런 점 때문에 도표를 읽을 시간 충분히 있어요 라는 여러분에게 확신 드렸죠? 네, 겁먹지 말고 우리 도표 내용 꼼꼼히 보는 것도 잊지 않도록 하자. 여기까지 파트 4 보도록 하겠습니다.